اما بعد بہت سارے بزرگن ہند نوجوانن ہند شکریہ کران کہ سٹھا کم وقت اندر سان گزارش اون تہ یور تشریف اور اس اجتماع ونسن یہ سپدان یہ عام اجتماع کی عمومی یہ کی یتھ اندر پی ایچ ڈی ڈاکٹرس سکالرس صاحب قلم صاحب علم اور کن قومت علاقن یمنی لوکن اتھ لہذا راس المال یمے لوک اگر یم لوک کم سنبھالن انشاءاللہ تمچ بنیاد مضبوط اور تمک اثرات سپدن سٹھا جان ماحولس پہ لوکن پہ مرتب لہذا چھس بہ خاص طور سے مے سٹھا خوشی کہ ہند زن سٹھا تھود روحانی بزرگ مولانا حضرت مولانا محمد قاسم شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ تہند علمی جانشین زن یتھ خطہ کشمیرس اندر حضرت مولانا شوکت حسین کنگ صاحب اور ہند جانے مانے معروف سکالر بلکہ اسم شریف بر اعظمس اندر یہ مشہور اور سن حضرت زن لطس مجلس صدارت کران حضرت مولانا الحاج غلام محمد علی صاحب سٹھا عظیم علمی شخصیت اور مجلس علمی ہند ون تو روحی رواں حضرت مولانا شکیل شفائی صاحب تمو اون تشریف باقی ساری بزرگ زن یہ تہ برو کن سان محترم بزرگ سلیم صاحب یہ سدن دینس کت بیان کران اخلاص پہ زور دوں خدا تعالیٰ کرنس اخلاص اخلاص بڑ دولت تو دراصل زن یہ کوشش کران لکٹس پیمانس پہ یہ دراصل کہ ونکس دنیا اندر وچان بگڑیمت ماحول تو یہ بگڑیمت ماحول اللہ تعالیٰ سہ ممتس زندہ کران اور ٹھول مز کڑان جاندار چیز اور لہذا زندس نش مرد کڑان مردس نش زندہ کڑان خدائے نش کھانا بڑ کت یہ کہ اگر خدائے سند کی بند پانس اندر یہ فکر پودے کرن کہ اللہ تعالیٰ گوس پور عالمس دینی بہار ہاؤن ساری انسان پن بوئے بوئے یہ سن محنت یہ کن خاص علاقہ کی نہ خطہ کشمیر محنت یہ پور عالمی محنت گو کت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن خود بعد از خدا ونس بلال صاحب یہ سہ شعر ونا کہ لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تھی قصہ مختصر تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب امت یہ لہذا تمو کور تت سہ مبارک سیرت تہذ صورت تہذ کت عظیم تم زبان یعنی لرزان تہد اس مبارک ہن ستن یعنی کہ خدا کھانا گستاخی گھن کھانا بے ادبی گھن ترہن ورین کر تمو محنت مکس اندر ام کریکٹر سان ام کردار سان امین بے تمو لوک ونان یہ تو نفر ایمان مکہ تمام مکی زندگی لکھا ٹوٹل یہ تو پان تہ درائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پتن 30-30 نفر مسلمان گمت تر مز أکس جائیں بیس جائیں مدینہ پاک پہ درائے پان تہ بیکسی ہندس حالتس اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف اندر لیکن پتہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا پتہ وچ زند وچو پورا مشاہدہ یہ نصرت خدا بندی آئی دیکھتے دیکھتے لوگوں کا ایک سیلاب جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صحابیت کے اعزاز سے نوازا اور یعنی پتہ گو تہد سہ معاملہ یت متعلق علامہ اقبال
फरमावा जहां में अहले ईमान मानंदे खुर्शीद जीते हैं, उधर डूबे इधर निकले, इधर डूबे उधर निकले। गर्ज में क्या कहूं तुमसे कि वो सहरा नशी क्या थे, जहांगीरो जहांदारो जहांबानो जहां आरा। अगर चाहूं तो नक्शा खींचकर अल्फाज मैं रख दूं, मगर मेरे तखय्युल से फजूल तर है वो नजारा। तो ऐसा नजारा अल्लाह ने दुनिया वालों को दिखाया। तो ये मजलिस इल्मी जो है, नाम के एतबार से तो ये बहुत छोटा नाम है मजलिस इल्मी, लेकिन काम के एतबार से हमारे पास जो मनसूबा है वो ये है कि ये आवाज जो है पूरे दुनिया के अंदर गूंज उठे ये आवाज, क्योंकि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, रहमतन लिल आलमीन सुन पैगाम गशे दुनिया किस गोशस गोश अंदर वातुन। अगर इस पन्न जोरन तो पन्नस कोतस कुन वुचो अस हेको न तेल कमी करित के, लेकिन अल्लाह ताला सुन फजलामत हक बहा नमे जोयर बहा नमे जोयर। खुदा की रहमत कोई बहाना तलाश करती है, तो खुदा की रहमत तो कुछ हुकूमत करित सो रहमत मुल हन सुन कश ताकती की, लेकिन सुच बहाने करान तलाश। तो अल्लाह ताला करने इखलास अता। तो वुनस दुनिया अंदर एक कान जबरदस्त जरूरत सु गई दावत, लेकिन सन दावतों मनफी रोक कोर्मुत अख्तियार। यूट्यूब छो तुम वुचान, मे सन वजाहत करने जरूरत कह बस यह फोन थवान चंदस अंदर वो कुन वक्त मोबाइलस मज कह नान पे बच्चे अनान मे असल पे तगान चलावन तह पे करान इस्तेमाल वगैरह हुई, मगर यह यूट्यूब वुचान मामूली मसलन पे मुसलमान वुनस पन झगड़े करान लड़ाई करान। जमूस में तकसीम गमत देवबंदी बरेलवी जमात इस्लामी अहले हदीस वगैरह कुछ भी नहीं, हम सब मुसलमान हैं। सब तोड़ की बातें इस वक्त अक्सर यूट्यूब पर हम देखते हैं, दिल बहुत दुखी हो जाता है। कोई जोड़ने की मेहनत नहीं करता है। मैं कहता हूं ये हमारे लिए कितनी रौनक है। एक तरफ से यहाँ पर हमारे हजरत मौजूद हैं, इनके उस्ताद कौन है क्या है वो सब आप जानते हैं। दूसरी तरफ से डॉक्टर शफाई साहब से, इनके भी कुछ अपने थे मोतकिदात असूल अपना को मोहतरम परे साहब है। ऐसा माहौल हो, जमात इस्लामी वाला आ जाए यहाँ पर बोले हम सुने, अहले हदीस आए बोले हम सुने, बरेलवी हजरात आए वो बोले हम सुने, देवबंदी आ जाए, कब तक हम इन लड़ाइयों में और झगड़ों में यानी हम अपने आप को लगा कर रखेंगे। किसी देवबंदी ने इस वक्त तक जो उनके जिम्मेदार हैं बरेलवियों को काफिर नहीं कहा। शाह साहब का फैसला, मौलाना अनवर शाह साहब, और बरेलवियों ने अगरचे कुछ वो बातें कही, शाह साहब ने फरमाया ये तो गलत फहमी की बुनियाद पर हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है। अलहमदुलिल्लाह वो भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है। बुखारी साहब का यही मसला था। वो कहते थे बरेलवियों की अच्छी बातें ले लो, देवबंदियों की भी अच्छी बातें ले लो, बशरियत से कोई आगे नहीं बढ़ा हुआ है। बाकी बशर देवबंदी को भी गलती हो सकती है, बरेलवी गुलाम नबी को भी गलती हो सकती है। तो लिहाजा मजलिस इल्मी की ये आवाज है और हर स्टेज से ये आवाज जरूर निकलनी चाहिए। मुसलमानों के दरमियान कोई तफरुका नहीं है, हम एक हैं, बरेलवी हो देवबंदी हो कोई। हाँ कुछ ऐसे मसाइल हैं, अभी मैं के सामने पढ़ता हूँ, मसाइल नहीं दिए आप दे दिए उनको, मैं ये पढ़ूंगा और बस यही मेरा बयान होगा। बाकी वो जबानी बातें जो हो अक्सर वो हवा में उड़ जाती हैं। यह आपके पास एक तहरीरी, और देखिए कोई मकतबी फिक्र के साथ इख्तिलाफ नहीं करेगा। इस अंदाज से मैंने इसको तरतीब दे दिया है, मुझे उम्मीद है कोई इसके साथ इख्तिलाफ नहीं करेगा। मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे, यूं ही बयान होगा और उसके बाद हमारे हजरात आएंगे जिनकी बातें सुनने के लिए हम तरसते हैं। अल्लाह ताला ने आफियत के साथ उन्हें यहाँ पर पहुंचा दिया और अल्लाह ताला आफियत के साथ इन्हें अपने घरों तक वापस पहुंचा दे। तो बस मेरी सबसे बड़ी गुजारिश ये है कि इस फिरकबंदी को खत्म करो, वरना साफ कहो, देवबंदी फुतवा दे दे ये बरेलवी काफिर हैं, वो फुतवा दे दे ये काफिर हैं, कोई जरूरत नहीं करता। किसी ने मौलाना मौदूदी साहब को काफिर करार नहीं दिया, किसी ने अहले हदीसों को काफिर करार नहीं दिया। बस ये 4-5 तबके जो हैं ये यही तो सब उम्मत तो यही इसी में, खासकर ये बरसगीर जो है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ पर 80-90 करोड़ मुसलमान रहते हैं।
बाकी पूरे आलम में 30-37 करोड़ रहते हैं। सबसे बड़ी आबादी जो है वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमानों की है, दुनिया के मुसलमानों की। इसलिए यहाँ पर कोई बरेली न डरे ये बुजुर्ग का तो गोल फटुल खुदा जी न जात वही खबर मैं माई तमिस कांच। यहाँ पर ऐसी बातें ही नहीं है। इन फुर्सत से इन दब से बोदानस मस करनस जगड़े तुलमुत एक फिर करवा उंजी इत पे कि 5 फिर करो उंजी इत पे खोर थावा 3 आंच खोल कि 4 आंच थावुक खैल वगैरह हुई। जिन्होंने इस पर मेहनत की हर एक ने इखलास के साथ मेहनत की। जो जिससे मोतकिद है वो करे। जिसको देवबंदी एतिकाद है मुबारक, जिसको बरेलवी एतिकाद है मुबारक। ऐसी आवाज हर 4 तरफ से दिखाई दे तो ये बातिल के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। बस इतनी सी आवाज। यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, जरा ये बताओ कि तुम में कोई मुसलमान भी हो। अल्लाह ताला हम सबको मुसलमान बनाए। मुस्बत दावत और उसका तरीका, पॉजिटिव दावत, नेगेटिव। अख मिसाल कर तो अर्ज एक दो वो एक शख्स बेकिस दोपनस सा रोजान तम दोपनस बहुत रोजान चंडीगढ़ के ना बस पृछान सा रोजान दोपनस बहुत रोजान अलीगढ़ के तम दोपनस बस वन सा रोजान दोपनस बस वन लखनऊ मज रोजान की यह पॉजिटिव जवाब वन कि नेगेटिव जवाब वन नेगेटिव वन वो कत बोजो दुनिया के शहर मोह नाव सोचस मज बो वन सा रोजान जवाब वो बोज रोजान कत दिल। तो मुस्बत दावत, दावत पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उनजो लड़े खोर लड़े खोर ओकन न्यूत हमिस खोरस पे खोर त्रो थोड़ा सा सबरस कम है अंदर गि मादा पैदा गसन हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाले बन जाए। जैसे इमाम शाफी गो इमाम अबू हनीफा कबरी पे तम को रफ देन तक पता तुम वन तुम क्या रफ देन फरमाना मे साहिब कब्र सुन लिहाज ये सदन तुम बुजुर्ग या तबे कोर में आज यम कत हेको कर सानो इमामो यम कत करो अगर पत वो थामी सबन निश आव शख्स थामी सबन बोध अहल हदीस मगर तम बोध कि अमीन पमीन थद कह पे थामी सबन सह बुलवित तुम सह क्या कोर अमीन सह खुतुक ये देवबंदी ये सा जी हनफी फरमान पे पे थद आमित तिक कुन एतकादस तहत कुन मसलक अख्तियार कोर्मुत थानी सब अम खतर सह कर सोच समझत का मसलक अख्तियार बह टोकत तो खुदा ताला वसत नजर गोस अता कर देवबंदिस गोस अल्लाह ताला यह वसत नजर अल्लाह ताला अता कर। मुस्बत दावत और उसका तरीका तमाम अहल ईमान का इस बात पर इत्तिफाक है न सर पानस तुम ब्रो कम से कम एक रिविजन गई अगर किताब 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 तमाम अहल ईमान का इस बात पर इत्तिफाक है कि अल्लाह ने हर जमाने में बंदों की रहनुमाई के लिए पैगंबर मुंतखब किए जिन्होंने इस दुनिया में रहने वाले बंदों को अल्लाह के तख्लीकी मंसूबे से आगाह किया, जिसका खुलासा ये है। सुन लो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इस्लाम का असली खुलासा क्या है कि हजरत आदम की तख्लीक से पहले अभी आदम भी पैदा नहीं हुए थे। अल्लाह ने एक आलीशान और हर लिहाज से मुकम्मल मिसाली दुनिया बनाई जिसका नाम जन्नत रखा। हजरत आदम से पहले जन्नत बनाई गई है। कुरान और हदीस से यह बात भी मालूम होती है कि जन्नत को बनाने के पसपर्दा मनसा था कि ऐसी मिसाली दुनिया को अल्लाह उन मर्दों और औरतों से आबाद करे जो इस जन्नती दुनिया में बसाए जाने के काबिल हों। ऐसे मर्दों और औरतों की जांच के लिए अल्लाह ने एक और आर्जी दुनिया बनाई जिसमें हम सब इस वक्त जी रहे हैं। यह दुनिया अगरचे आर्जी है और इसके आर्जी होने की तस्दीक मौजूदा दौर के साइंसदान भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी ज़ाहिरी तकलीफ से साफ जाहिर हो रहा है कि एक अजीम हस्ती के बनाए बगैर ऐसी दुनिया वजूद में नहीं आ सकती थी। एक बुजुर्ग का शार है, हर गया है क्या जमीन रोयत वहदहू ला शरीक लहू में गोयत। तर्जमा, जमीन से जो भी घास का तिनका उगता है वो खुदा के ला शरीक होने की गवाही देता है। एक आलिम दीन के अल्फाज में ये सयारे अर्ज गोया जन्नती दुनिया की नर्सरी है। नर्सरी उस मुकाम को कहा जाता है जहां पौधे उगाए जाएं
और फिर मुंतखब पौधों को वहां से निकालकर उनको किसी बाग में नस्ब किया जाए। नर्सरी ए प्लेस वेयर प्लांट्स आर हियर फॉर ट्रांसप्लांटेशन। इसी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने एक और दुनिया भी बनाई जिसका नाम जहन्नम रखा। और उसके पीछे यह मंशा था कि जो लोग दुनिया की इस नर्सरी में मतलूब शख्सियत की तामीर करने में नाकाम हो जाएंगे और दुनिया के अंदर इस महदूद आजादी का गलत इस्तेमाल करके इसको शर व फसाद की जगह बनाना चाहेंगे, इनको इस हुकूमत खाने में दाखिल करूंगा ताकि इसके बंदों को मालूम हो जाए कि कायनात का मालिक उन तमाम सिफात का मालिक है जो एक अदल परवर और इंसाफ पसंद हुक्मरान में होनी चाहिए। ये उस जात वाहिद का मंशा था जिसको वो पूरा करना चाहता था, लेकिन बंदों पर हुज्जत कायम करने से पहले यह उसकी शान रहीमी और हिकमत खुदाबंदी के बरकस होता। लिहाजा बंदों पर हुज्जत कायम करने के लिए इस आरजी दुनिया को वजूद बख्शा, जिसके मुतालिक उसका वाजिह इरशाद मौजूद है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाए कि कौन तुम में से अपने आप को अहसनुल अमल साबित करके दिखाए। सूरह मुल्क आयत नंबर 2। जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए उन्होंने इसी मौजू को मदारी दावत बनाया। यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट किया है, ये देख सकते हैं, ये मदारी दावत। हमारा मदारी दावत क्या होना चाहिए, जिस पर दावत का दारोमदार है। और अल्लाह के किसी भी दाई ने इस बुनियादी मौजू से सरमुह इनहराफ नहीं किया। इस बुनियादी मौजू का खुलासा उलमाए किराम इस तरह बयान करते हैं कि अल्लाह ही की हस्ती को खालिक मालिक मान लिया जाए, उसी एक को अपनी तमाम तवज्जुहात का मरकज व महवर बनाया जाए, उसी को अपना सब कुछ समझा जाए, उसी के आगे अपने आप को झुका दिया जाए, और यही बातें दीन की असल और बुनियाद हैं। ये वो मुत्तफिकुन अलैहि बातें हैं जिनके लिए जद्दोजहद करना गोया खुदा के दीन को कायम करना है। इस असल तौहीद के ज़ेल में वो तमाम मसाइल शामिल होते चले जाएंगे जो कुरान व हदीस के मुताबिक मुत्तफिकुन अलैहि है। लेकिन कुछ मसाइल ऐसे भी हैं जहाँ एक से ज्यादा रायों की गुंजाइश है। मसलन नमाज के लिए वुजू जरूरी है, इस मसले पर सबका इत्तिफाक है, मगर अरकान नमाज व शराइत के बारे में एक से ज्यादा राय हैं। मसलन अहनाफ के नजदीक फराइज वुजू 4 हैं, लेकिन मालिकिया के नजदीक फराइज वुजू 7 हैं। शाफी व हम्बली हजरात के नजदीक 6 हैं। फराइज की तादाद को बहस मुबासा का मौजू बनाया जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि उनकी तादाद के बारे में सब एक हो जाएं। ऐसा तरीका इख्तियार करने से इख्तिलाफ व इंतशार पैदा हो जाएगा। इसलिए मसला इसी में है कि उमूरी इत्तिफाकी को, यहाँ पर मैंने एक लफ्ज फिर यानी हाईलाइट किया है, इसी में है कि उमूरी इत्तिफाकी को मदारी दावत बनाया जाए और उमूरी इख्तिलाफी को मदारी दावत न बनाया जाए। यही हाल सियासत का है। सियासत के बारे में अहले इल्म की कई राय हैं, क्योंकि कुरान व हदीस में कोई ऐसी नस मौजूद नहीं है जो इसकी नवीयत को सराहत के साथ बयान करती हो। चनाचे इसकी नवीयत के बारे में अहले इल्म की मुख्तलिफ राय हैं। मौजूदा दौर के कुछ उलमा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुसलमानों का असली नस्बुल ऐन ये है कि हुकूमत इस्लामी के कयाम के लिए जद्दोजहद की जाए। कुछ लोगों की राय ये है कि हुकूमत अमर मौऊद है, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात, और वो अल्लाह की तरफ से बतौर इनाम मिलती है, न कि इसी को निशाना बनाकर बराह रास्त जद्दोजहद करने से, दिस अनदर स्कूल ऑफ थॉट। तीसरा तबका ये कहता है कि मुसलमानों को इस्लाही माशरा की मेहनत करनी चाहिए, न कि इस्लाही हुकूमत की। उनका दावा है कि अगर माशरा की इस्लाह हो जाए तो एक अच्छी हुकूमत खुद ब खुद कायम हो जाएगी। क्योंकि हुकूमत के तायुन में इस किस्म का यह नजरियाती इख्तिलाफ उलमा में पाया जाता है, और अगर किसी हुकूमत को इक़्तिदार से हटाने की कोशिश की जाएगी तो वो यकीनी तौर पर अपनी ताकत से अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करेगी, जिसकी वजह से कत्ल गारतगरी का कभी इम्कान है। यही वजह है कि आज मुसलमानों के हर मुल्क में 2 ग्रुप बन गए हैं, हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ, और ये न खत्म होने वाली जंग जारी है, जिसका नतीजा हमें माल जान के जिया के बगैर कुछ नजर नहीं आता है। ऐसी सूरत हाल में बेहतर तो यही है कि हुक्मरानों के बिगाड़ को नाशहाना तरीके से
इस्लाह करने की कोशिश की जाए, न कि हुक्मरान तबका से सियासी टकराव का वतीरा इख्तियार किया जाए। इससे फिरकों की तादाद में इजाफा होगा और दीन कायम करने का मनसूबा जूं का तू रह जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि दीन की बुनियादी बातें ही मतलूब हैं और जुजियात मतलूब नहीं, बल्कि इसका मकसद सिर्फ यह है कि मतलूब हकीकी को मदार दावत बनाया जाए। मतलूब हकीकी, इसको हमने हाईलाइट किया है। और मतलूब इजाफी में नाशहाना अंदाज में रुसत और रवादारी का तरीका इख्तियार किया जाए। मिसाल के तौर पर उलमा ने समझाया है कि खाने के मुतालिक एक बुनियादी मसला यह है कि हलाल और हराम के दरमियान फर्क किया जाए, हलाल की आदत और हराम से परहेज किया जाए। लेकिन इसके बाद आदाब तमाम का नंबर है। बुनियादी मसला तो सबूत को ताकीदन बयान किया जाए और दूसरा मसला जो आदाब से ताल्लुक रखता है, इसमें एक से ज्यादा नमूने मिलते हैं। मसलन हुजूर जैसे तबलीग वाले कहते हैं 3 तरीके हैं, एक तरीका ऐसा बैठने का है, दूसरा तरीका ऐसा है, तीसरा तरीका है। जब ये बात सामने आ जाए, जब हम मामले में इस नुक्ते पर पहुंच जाएं और यहाँ वसअत नजर से काम लेने की गुंजाइश है। ज़ैली मसाइल में शिद्दत से इख्तिलाफ करने से दावत के खुसूसी मौक़े बर्बाद हो रहे हैं। लिहाजा उमूर इत्तिफाकी को ही मदार दावत बनाया जाए और उमूर इख्तिलाफी में वसअत नजर से काम लिया जाए और दूसरों को बर्दाश्त करने का मादा अपने अंदर पैदा किया जाए। अहद इस्लामी में बाहिमी इख्तिलाफ किस तरह नमूदार हुआ? हुजूर की वफात के बाद अहद सिद्दीकी व फारूकी में हमें बाहिमी इख्तिलाफात में कोई शिद्दत नहीं दिखाई देती है, लेकिन दौरी उस्मानी से बाहिमी इख्तिलाफ का ज़हूर हुआ, जिसकी तफसील इस तरह है कि हजरत उमर ने रहलत से कबल 6 हजरात पर मुश्तमिल एक मजलिस शूरा बनाई थी और वसीयत फरमाई थी कि मेरी वफात के बाद 3 दिन के अंदर बाहिमी मशावरत से जिसको समझें खलीफा मुंतखब करें। इन 6 हजरात के अस्माई गिरामी इस तरह हैं। नंबर 1 हजरत उस्मान, नंबर 2 हजरत अली, नंबर 3 हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, नंबर 4 हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नंबर 5 हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और नंबर 6 हजरत साद बिन वकास। हजरत उमर की वफात के बाद ये हजरात सिवाय हजरत तलहा के हजरत आयशा के मकान में जमा हुई और खलीफा के इंतखाब के मसला पर गौर व फिक्र करना शुरू किया। इस मौका पर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि खलीफा के इंतखाब के सिलसिले में बेहतर तरीक़ेकार यह है कि जो हजरात पहले ही खिलाफत की उम्मीदवारी के हक से दस्तबरदार हो जाएं, उन्हीं को नए खलीफा के इंतखाब का हक दिया जाए। इस तजवीज पर मजमा में से किसी ने भी जवाब न दिया और कोई दस्तबरदार होने के लिए तैयार न हुआ। तो सबसे पहले अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान किया कि मैं दस्तबरदार होता हूँ और मेरे सिवा कोई दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए मैं जदीद खलीफा के इंतखाब की जिम्मेदारी अपने सर लेता हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिवा इस राय के साथ सबों ने इत्तिफाक किया और अब्दुर्रहमान को खलीफा के इंतखाब का हक दे दिया। लेकिन आखिर पर हजरत अली ने भी फरमाया कि मुझे भी अब्दुर्रहमान की राय से इत्तिफाक है, मगर शर्त यह है कि वो इकरार करें कि जो भी फैसला करेंगे ईमानदारी व दयानतदारी और गैर जानिबदारी से करेंगे। इस मजलिस में सिवाय अब्दुल्लाह बिन उमर के किसी को शरीक होने की इजाजत नहीं दी गई। दरवाजा पर पहरा बिठा दिया गया। खलीफा के इंतखाब का हक हासिल करने के बाद अब्दुर्रहमान ने खलीफा के इंतखाब के बारे में आलू राय से मशवरे किए और इस दौरान हजरत उस्मान और हजरत अली के अलावा मजलिस शूरा के बाकी तमाम अरकान हक की खिलाफत से दस्तबरदार हो गए, क्योंकि दस्तबरदार होने वालों को मालूम हो गया था कि अक्सरियत हजरत अली और हजरत उस्मान के हक में है और किसी दूसरे का कामयाब होना तकरीबन नामुमकिन है और अब सिर्फ 2 उम्मीदवार ही खिलाफत के मैदान में थे। हजरत अब्दुर्रहमान को अवामी राब्ते से मालूम हो गया कि साहिब फाम हजरात की एक खासी तादाद हजरत अली के हक में है, लेकिन हजरत उस्मान की जानिब लोगों का रुझान तबा ज्यादा है। और जब तीसरे रोज मुसलमान मस्जिद नबवी में नतीजा सुनने के लिए जमा हो गए, सिर्फ हजरत तलहा न थे जो किसी वजह से मदीना से बाहर गए थे, तो हजरत अब्दुर्रहमान ने ऐलान किया कि मैंने पूरी जिम्मेदारी से काम लिया है। हजरत उमर के मुंतखब करदा असहाब ने मुझे बराजा व रगबत फैसला करने का इख्तियार दिया है, लिहाजा मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ हजरत उस्मान के खलीफा मुंतखब किए जाने का ऐलान करता हूँ।
حضرت عثمان سے حلف لے لیا کہ وہ خدا اور رسول کے حکم اور شیخین کی سنت پر عمل کریں گے، اور پھر پہلے خود اور اس کے بعد دیگر حضرات نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت علی اپنے آپ کو خلافت کے لیے زیادہ مستحق سمجھتے تھے، لہذا آپ کو اور آپ کے ہم نواؤں کو اس سے سخت ناگواری ہوئی اور باہر جانے لگے، لیکن حضرت علی کو خانہ جنگی کا خطرہ محسوس ہوا اور آپ واپس پلٹے اور آپ نے بھی حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اگر حضرت علی اپنے اخلاص کی بنیاد پر اس فیصلہ پر عمل نہ کرتے تو بڑا ہنگامہ ہو جاتا۔ اس کے بعد حضرت طلحہ مدینہ واپس آئے تو انہیں بھی سخت ناگواری ہوئی، لیکن حضرت علی اور دیگر تمام بڑے صحابہ نے چونکہ حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اس لیے آپ نے بھی بیعت کی۔ لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کے مختلف حصوں میں بغاوتیں شروع ہوئی اور اسلامی فتوحات پر اس کا بہت برا اثر پڑ گیا، جس سے بہت بڑا نقصان ہوا۔ حضرت عثمان کے خلاف بغاوت ہوئی اور ان کو انہی کے گھر میں شہید کیا گیا۔ اس وقت آپ تلاوت میں مصروف تھے، خون سے قرآن شریف تر ہو گیا۔ شہادت کے بعد بھی ان کے جسم مبارک پر نیزے مارے گئے، آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ حضرت عثمان کے مکان کو لوٹ لیا گیا، یہاں تک کہ جسم کے کپڑے تک نہیں چھوڑے گئے۔ مدینہ میں لاقانونیت کا ماحول پیدا ہوا۔ حضرت عثمان کا جسم مبارک 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا، اور رات کے وقت جب جنازہ لے کر جاتے تھے تو جنازہ کی نماز اور دفن کرنے میں بھی بلوائیوں نے مزاحمت کی، تو حضرت علی کے بروقت اقدام پر جنازہ کی نماز کے بعد حضرت عثمان کو بغیر غسل و کفن کے انہی قبروں میں دفن کیا گیا جو بوقت شہادت آپ کے جسم مبارک پر موجود تھے، جیسا کہ تاریخ اسلام میں لکھا۔ خلافت علی، ان کی شہادت کے بعد حضرت علی کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ آپ بہت بڑے عالم اور نہایت ہی بزرگ تھے، لیکن سیاسی حالات کی ابتری کی وجہ سے آپ کا پورا دور خلافت خانہ جنگیوں اور اندرونی جنگوں سے لبریز دکھائی دیتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں باہمی جنگیں ہوئی، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ جمر جس میں ایک طرف سے حضرت عائشہ تھی اور دوسری طرف حضرت علی، اس میں اس دور کے 10,000 مسلمان مارے گئے۔ جنگ صفین جس میں ایک طرف امیر معاویہ تھے اور دوسری طرف حضرت علی، اس میں 70,000 مسلمان مارے گئے۔ مخالف خون عثمان کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے تھے اور حضرت علی کچھ وقت مانگ رہے تھے تاکہ حالات قابو میں آنے پر قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ اس دور میں خارجی فرقہ وجود میں آ گیا جس نے حضرت علی اور معاویہ دونوں کو برا کہنا شروع کیا۔ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ مقام نہروان پر مقابلہ کیا تو 10,000 مسلمان مارے گئے۔ امیر معاویہ کے بعد جب یزید سربراہ بنا تو یزید نے مکہ مدینہ پر حملہ کیا جس میں 2,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان کے زمانہ میں ایک یہودی عبداللہ ابن سبا، نو مسلم، ریکارڈ میں لکھا ہے بظاہر اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ ابن سبا نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وسیع کا عقیدہ ایجاد کیا۔ وسیع کیا ہے؟ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت علی ہی اصل خلیفہ تھے۔ یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا، لیکن اس نے اس کو اعتقاد کا مسئلہ بنایا اور امت 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک شیعہ دوسرا سنی۔ کہ شیعہ سنی جھگڑا قائم ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ شیعہ سنی جھگڑا قائم ہو گیا جو آج تک ختم نہیں ہو رہا ہے اور نہیں آئندہ دور دور تک اس جھگڑے کے ختم ہونے کی کوئی صورت نظر آتی ہے الا ماشاء اللہ۔ اسلام کا فلسفہ حیات سمجھنے کا، میں آپ ان جنگوں میں نہیں جاؤں گا۔ اب اسلام کیا چاہتا ہے آخر پر؟ اسلام کا فلسفہ حیات سمجھنے کا آسان طریقہ ہے۔ جو شخص فیصل بن کر اپنے آپ کو تاریخ کی ان جنگوں میں ہی الجھ کر رہے، اس کو اسلام کا فلسفہ حیات سمجھنے میں بڑی مشکل آئی، جبکہ اسلام کا فلسفہ حیات سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث ہی ایک رہنما اصول ہے۔ تاریخ کی ان جنگوں میں پھنس کر انسان کے لیے اپنے آپ کو حقیقت کی گہرائیوں تک پہنچنا مشکل دکھائی دیتا ہے، اور زندگی چونکہ ایک مختصر وقفہ ہے، اس مختصر وقفے کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا ہوگا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے اس امتحان میں ایک صحیح مسلمان کے لیے لاہی عمل یہ ہے کہ وہ 5 شعبوں میں اپنے آپ کو صحیح مسلمان ثابت کرے، جو اس طرح ہے۔ یہ ہے مجلس علم کی دعوت۔ نمبر 1 ایمانیات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق۔ جو شخص اس دنیا میں ان 5 شعبوں میں اپنے آپ کو صحیح مسلمان ثابت کرے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ باقی رہا سیاست کا شعبہ تو اس کو اہل حل و عقد پر چھوڑا جائے گا۔ ہر مسلمان جو ان 5 شعبوں میں مشغول ہو جائے گا
اور پھر پورے عزم کے ساتھ اللہ کے بندوں کو ان 5 شعبوں میں زندگی صرف کرنے کی مہم چلائے گا تو قرآنی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں حیات طیبہ نصیب فرمائے گا اور پورے عالم میں خیر کا ماحول غالب رہے گا. یہی اسلام کی اصل بنیاد ہے اور انہی 5 شعبوں میں اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس وقت امت کی اکثریت سیاسی جنگوں میں مصروف ہے جس نے ہماری امت کی صلاحیتوں کو محصور کر کے رکھا ہے اور اس شور اور ہنگامہ میں اصل مقصد دب کر رہ گیا ہے. اسلام امن کا مذہب ہے اور جیو اور جینے دو، لیو اینڈ لیٹ لیو کا درس دیتا ہے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کو صرف خیر خواہی کے جذبہ کے تحت خدا کے منصوبے تخلیق سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں جس کے لیے پوری انسانیت ترس رہی ہے، جس کا مدتوں سے انسانیت کو انتظار ہے. اس عظیم جدوجہد کے لیے ملک، مال اور تم طراق کی خواہش سے بے نیاز بن کر متفقن علیہ امور کو ہی مدار دعوت بنانا ہے، جس کی پہلی سیڑھی بقول علامہ اقبال یہ ہے کہ عمل پائے ہم یقین محکم محبت فاتحہ عالم جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی یہ شمشیر ہے. مطلب یہ کہ لگاتار جدوجہد اور بندگانی خدا کے ساتھ حقیقی محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس عظیم محنت میں جھونکا جائے اور بے طلب بندوں تک بے غرض بن کر اللہ کا دعوتی پیغام پہنچایا جائے اور مسائل متفقن مختلف فی میں وسعت نظر سے کام لیا جائے اور خدا کے تخلیقی منصوبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے جنت کا شوق اور جہنم سے پناہ مانگنے کی طلب پیدا کی جائے. اس حکمت عملی کی تائید بخاری شریف کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں تو پہلے مفصل کی یعنی کنکلوڈنگ پورشن آف دا ہولی قرآن کی ایک صورت اتری جس میں بہشت و دوزخ کا ذکر ہے. جب لوگوں کا دل اسلام کی طرف رجوع ہو گیا یعنی اعتقاد سے فراغت ہوئی اس کے بعد حلال و حرام کے احکام اترے. اگر کہیں شروع میں ہی یہ اترتا شراب نہ پینا تو لوگ کہتے ہم تو کبھی شراب پینا نہ چھوڑیں گے. اگر شروع ہی میں یہ اترتا کہ دیکھو زنا نہ کرنا تو لوگ کہتے ہم تو زنا نہیں چھوڑیں گے. مطلب ہے کہ قرآن کی نزولی حیثیت میں بھی یہ حکمت مد نظر رہی کہ پورا قرآن ایک دم نہیں اتارا گیا بلکہ وقتاً فوقتاً موقع و مصلحت کے لحاظ سے علیحدہ آیات کا نزول ہوتا رہا تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اسلامی اجتماعیت کا آخری مرحلہ سیاسی نظام کی تشکیل ہے یعنی اسلامی اجتماعیت. اس لفظ کو پلیز نوٹ اٹ. اسلامی اجتماعیت کا آخری مرحلہ سیاسی نظام کی تشکیل ہے یعنی مسلمانوں کا سیاسی اور اجتماعی امام مقرر کرنا. یہ اگرچہ متفقہ طور واجب ہے لیکن ایسا سیاسی امام مقرر کرنے کا مسئلہ ایک ایسے مسلم معاشرہ سے تعلق رکھتا ہے جو اپنی اجتماعی حیثیت کی وجہ سے ایک علیحدہ سیاسی نظام برپا کرنے کی پوزیشن میں ہو. بکھرے ہوئے اہل ایمان کے لیے سیاسی امام مقرر کرنے کا سوال ہی نہیں. لہذا مجلس علمی کی حکمت عملی یہ ہے کہ عملی سیاسیات سے الگ رہا جائے اور اس کے برعکس علم و فکر اور دعوت و اصلاح کو اپنی جدوجہد کا میدان بنایا جائے. علماء سیاسی معاملات میں بوقت ضرورت اپنی رائے کا اظہار تو کر سکتے ہیں لیکن سیاسی معاملات میں حصہ لینے کو کسی حال میں بھی اپنا وظیفہ حیات نہ بنائیں. اور ساتھ ساتھ علماء کو مروجہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصر حاضر کے افکار سے بھی واقف ہونا چاہیے. علماء اپنے درمیان برداشت کے مزاج کو فروغ دیں اور اختلاف کے باوجود اتحاد کا ماحول قائم رکھیں اور نئی نسل کو تعلیم و تربیت دینے کے ساتھ ساتھ دعوت اللہ کے کام کو بھی جاری رکھیں جس میں فکر مندی کے ساتھ غیر مسلم بھائیوں تک بھی خدا کا پیغام پہنچانا شامل ہے. یہی کام مسلمان علماء کے کرنے کے لیے سب سے اہم ہے تاکہ پوری انسانیت کائنات کے پیدا کرنے والے کے حقیقی منصوبے سے آگاہ ہو جائے اور کل قیامت کے دن وہ حضرات جو ہمارے لیے مدعو کی حیثیت رکھتے ہیں کہیں ہمارے خلاف یہ شکایت پیش نہ کرے کہ خدا بندہ جو لوگ تیری کتاب کے حامل و امین تھے انہوں نے ہمیں اس کتاب کا مضمون کبھی نہیں بتایا اور خدا نخواستہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں. آج اکثر ہمارے علماء و دانشور حضرات چند مختلف فیہ مسائل میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے رات دن کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن جس بنیادی مسئلے کے اندر مال و جان لگانے کی تاکید کی گئی تھی اور جس پر آخرت کے اندر نجات کا دار و مدار ہے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اس لیے دانشور حضرات سے گزارش ہے کہ اہل دانش ہی اصل علماء ہیں. اس بات پر میں تھوڑا زور دیتا ہوں. اہل دانش ہی اصل علماء ہیں. جیسا کہ حضرت تھانوی نے قرآن شریف کی آیت ان فی ذالک لآیات للعالمین کا ترجمہ اس طرح کیا ہے اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی علماء کا ترجمہ کیا ہے
علماء کا ترجمہ کیا کہ حضرت ثانی کیا دانشمند. جب دانشمند ہی اصل علماء ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی ذات کو اسلام میں جھوکیں اور اپنے مال و جان اور دیگر صلاحیتوں کے ساتھ دعوت اللہ کا کام انجام دیں. مجلس علمی انہی باتوں کی داعی ہے اور انہی باتوں کی اشاعت کو دعوت کا مرکزی مضمون بنا کر آگے بڑھنا چاہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ امت مسلمہ کو اس عملی مہم میں پورے اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے اور اختلافی امور میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنے کے برعکس اتفاقی امور میں دعوت اسلامی کو عام کرنے کی کوشش میں لگائے رکھے اور اس کے لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی سعادت سے سرفراز فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ جان سے ہم کو پیاری ہے، یہ مجلس علمی ہماری ہے، یہ جنت کی ایک کیاری ہے، یہ مجلس علمی ہماری. جزاکم اللہ. چونکہ آج کی جو مجلس ہے اس کا جو مرکزی یعنی نقطہ رہے گا وہ یہی ہے مثبت دعوت اور اس کا طریقہ کار. آپ اور محترم